आज आम पंचम श्रेणी इंग्लिश बहिर लेसन 6 दि लंगेस्ट स्टोरी विषय SCP 2 पढ़ा और यार क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। ए लंग टाइम पास्ट बहुत समय बीतीगला। नो वन डेयर्ड टू टेल दि लंगेस्ट स्टोरी आउ कहीं असरती गप शुणाइबाकू साहस कले नहीं। इट सीम्ड दैट दि प्रिंसेस वुड रिमेन अनमैरिड। लागिला राजकन्याटी अविवाहित रहिजिबो। बट वन डे ए नॉट सो हैंडसम पोर यंग मैन फ्रॉम ए विलेज केम टू टेल दि लंगेस्ट स्टोरी। किंतु दिने एक गाँरु असुंदरिया देखा गोटे युवक आसिला सही असरती गप शुणाइबा पई। ही वाज नॉट एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग। से गल्प शुणाइबारे एते दक्ष नथिला। एवरीवन थॉट दैट हिज स्टोरी वुड नॉट लास्ट इवन ए डे। समस्ते भाबिले जे तार गपटी दिने मध्य चलिबो नाही। इंडीड हिज स्टोरी लास्टेड फॉर हाफ एन आवर। प्रकृत रे ताहार गपटी अध घंटा ही चलिला। बट द किंग गेव हिम हिज डॉटर इन मैरेज। किंतु राजा ताकू राजकन्या सहित विवाह करने कहिले। सी हाउ इट ऑल हैपेंड। देखो किपर यह हैला। द यंग मैन स्टार्टेड। युवकटी कहवा आरंभ कला। वन्स ए हैप्पी गो लकी आंट वाज लिविंग इन ए स्मॉल हॉल। थरे एक लगाम छड़ा बा बेपरुआ पिंपुड़ी एक छोट गातरे रहुथला। ही वाज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। से गीत गाइबाकू और नाचिबाकू भल पाउथला। थ्रू आउट द स्प्रिंग ही ओनली सैंग एंड डांस्ड। बसंत ऋतु जाको से खाली गाइला और नाचिला। ही डिड नॉट स्टोर एनी फूड फॉर विंटर। से शीत ऋतु पई कौनसी खाद्य जमा करि नथिला। व्हेन विंटर केम ही हैड नथिंग टू ईट। जेतेबेले शीत ऋतु आसिला खाइबाकू ता पाखरे किछि नथिला। सो ही वेंट टू एन ओल्ड आंट टू बोरो सम फूड। तेणु से एक वृद्ध पिंपुड़ी को किछि खाद्य धार मागिबाकू गला। बट द ओल्ड आंट वाज माइजर। किंतु वृद्ध पिंपुड़ीटी कृपण थिला, कंजूस थिला। ही आस्क्ड द यंग आंट मेनी क्वेश्चंस। से छोट पिंपुड़ी को बहुत गुड़िए प्रश्न पचारिला। व्हाट वाज ही डूइंग इन स्प्रिंग। से बसंत ऋतु कौन करुथिला। व्हाई डिड नॉट ही स्टोर इन स्प्रिंग फॉर विंटर। बसंत ऋतु से कहीं शीत ऋतु पई खाद्य जमा कला नहीं। इटीसी इत्यादि इत्यादि। एंड फाइनाली ही रिफ्यूज्ड टू लैंड हिम फूड। और शेष से ताकू खाद्य धार देवाकू मना करदेला। विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही मैनेज्ड द विंटर विथ वेरी लिटिल फूड। बहुत कष्ट से कम खाद्य रे शीत ऋतु चलाई नेला। व्हेन स्प्रिंग केम ही डिड नॉट सिंग एंड डांस। जेतेबेले बसंत ऋतु आसिला से गाइला नहीं कि नाचिला नहीं। He kept himself busy in collecting food and storing them for the winter. से निजକୁ खाद्य संग्रह करिबारे और ताकू जमा करिबारे व्यस्त रखिला। How did he do it? ଏହା ସେ କିପରି ଭାବରେ କଲା। One day the young ant saw a big barn. ଦିନେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏକ ବଡ଼ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିଲା। The barn was full of grains. ଶସ୍ୟାଗାରଟି ଶସ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା। He got into the barn through the loop, bought one grain and stored the grain in his hole. से छात तले थिबा एक कणा बा छिद्र देई शस्यागार भितर को प्रवेश कला आउ गोटिए शस्य आनिला। Then again he went to the barn through the loop and brought another grain. तापरे आउ थरे से छात तले थिबा कणा देई शस्यागार भितर को प्रवेश कला आउ गोटे शस्य नेकी आसिला। Next again he went to the barn through the loop, carried away another grain. तापर आउ थरे से छात तले थिबा कणा देकिना शस्यागार भितर को प्रवेश कला आउ गोटे शस्य नेकी आसिला। The story went on and on and on. गपटी एपरि चलिला। Again the ant went to the barn through the loop, bought a grain and stored it in his hole. पुणी पिंपुड़ीटी छात तले थिबा एक कणा देई शस्यागार भितर को प्रवेश कला आउ गोटे शस्य आनी ता गात भितर जमा करके रखिला। The king could guess the story would never end. राजा जानी पारिले जे एही गपटी केबे सरिबो नाही। The young man was very clever. युवकटी बहुत चालाक थिला। He had thought of a story which could never come to an end. से एक एपरि गल्प चिंता करिछि जहा केबे भी सरिबो नाही। Then all of a sudden the king declared. तेणु हठात राजा घोषणा कले। You young man, if you end your story, I will give you my daughter in marriage. हे युवक, जदि तू तोर गपटी शेष करिबु तेबे मु मो कन्या को
ତୋତେ ବାହା ଦେବି। Finally, the happy-go-lucky ant got into the barn through the loaf and brought the last grain and stored it in the hole for the winter, conclude the young man. ଶେଷରେ ସେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଛାତ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଛିଦ୍ର ସେହି କଣା ଦେଇକି ଶସ୍ୟାଗାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ବା ଅନ୍ତିମ ଶସ୍ୟକୁ ଆଣିଲା ଓ ତାହାକୁ ତାର ଗାତ ଭିତରେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଜମା କରିକି ରଖିଲା। ଏହିଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଯୁବକଟି କହିଲା, କନକ୍ଲୁଡ୍ କଲା। ଦ କିଙ୍ଗ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ହିଜ୍ ଡଟର ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ରାଜା ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଯୁବକ ସହ ବାହା ଦେଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଲିଭ୍ଡ ହାପିଲି ଥ୍ରୋ ଆଫ୍ଟର। ଏବଂ ଯୁବକ ଓ ରାଜକନ୍ୟା ତାପରେ ବାହା ହୋଇକି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1ଟି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ସିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଉଡ୍ ରିମେନ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍। କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜକନ୍ୟାଟି ଅବିବାହିତ ରହିଯିବ? ଆନ୍ସାର ଆଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଡେୟାର୍ଡ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଉଡ୍ ରିମେନ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍। ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା ଆଉ କେହି ବି ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସେହି ଗପଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲାଗିଲା କି ରାଜକନ୍ୟାଟି ଅବିବାହିତ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ନମ୍ବର 2 ହୁ କେମ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲା? ଆନ୍ସାର ୱାନ୍ ଡେ ଏ ନଟ୍ ସୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୋର୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍ କେମ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଆସିଲା ସେହି ଅସରନ୍ତି ଗପ କହିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 3 ୱାଜ୍ ହି ଆନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଟେଲିଂ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ସେ ଗପ ଶୁଣାଇବାରେ ନିପୁଣ ଥିଲା କି? ଆନ୍ସାର ନୋ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ନା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗପ ଶୁଣାଇବାରେ ନିପୁଣ ନଥିଲା। ନମ୍ବର 4 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ହିମ୍। ତାହା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଆନ୍ସାର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଫର୍ ଏ ଡେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି ତାର ଷ୍ଟୋରିଟି ବା ଗପଟି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ନମ୍ବର 5 ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍। ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ତା ସମୟ କିପରି ବିତାଉଥିଲା? ଆନ୍ସାର ଦି ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଗୀତ ଗାଇ ଓ ନାଚି ତାର ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 6 ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ହି ଗୋ ଟୁ ବରୋ ସମ୍ ଫୁଡ୍। ଖାଦ୍ୟ ଧାର ମାଗିବାକୁ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଗଲା? ଆନ୍ସାର ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ଟୁ ବରୋ ସମ୍ ଫୁଡ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ଧାର ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲା। ନମ୍ବର 7 ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଏନି ଫୁଡ୍। ବୁଢ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ତାକୁ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଧାର ଦେଲା ନାହିଁ? ଆନ୍ସାର ଦି ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ମାଇଜର ଏଣ୍ଡ ସୋ ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଟୁ ଦି ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ। ବୁଢ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ବହୁତ କୃପଣ ଥିଲା, କଞ୍ଜୁସ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ନମ୍ବର 8 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ ଡୁ ହ୍ୱେନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କେମ୍। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲା ପରେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ସାର ହ୍ୱେନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କେମ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହି କେପ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ ବିଜି ଇନ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଂ ଦେମ୍ ଫର୍ ଦି ୱିଣ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲା ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଲା ନାହିଁ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲା। ନମ୍ବର 9 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ ସି ୱାନ୍ ଡେ। ଦିନେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଆନ୍ସାର ୱାନ୍ ଡେ ଦି ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟ ସୋ ଏ ବିଗ୍ ବାର୍ନ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ। ଦିନେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏକ ବଡ଼ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଶସ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ଡୁ ଦେନ୍ ହାଉ ଅଫନ୍। ତାହାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ଆଉ କେତେ ଥର କଲା? ଆନ୍ସାର ଦେନ୍ ହି ଗଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ବାର୍ନ ଥ୍ରୋ ଦି ଲୋଫ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଦି ଗ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ହୋଲ୍। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ସେମ୍ ଆକ୍ଟ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍। ସେ ଛାତ ତଳେ ଥିବା ଏକ କଣା ଦେଇ ଶସ୍ୟାଗାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ଆଣିଲା ଆଉ ସେ ଶସ୍ୟକୁ ନିଜ ଗାତ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଲା। ଏହି ଆକ୍ଟଟିକୁ ଏହି କାମଟିକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ କଲା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଲା। ନମ୍ବର 11 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ରାଜା ଗଳ୍ପଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଆନ୍ସାର ବାଇ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦି ପୋର୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଗେସ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଉଡ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡ। ଗରିବ ଯୁବକଠାରୁ ଗପଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଗପଟି ଜମାରୁ ସରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12
When did the storyteller end his story? ଗାଳ୍ପିକଟି କେତେବେଳେ ତାହାର ଗପଟି ଶେଷ କଲା? Answer. The storyteller ended the story when the king declared that if the young man ended his story, he would give him his daughter in marriage. ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ କି ଯଦି ସେ ଯୁବକଟି ତାର ଗପଟିକୁ ସରେଇ ଦେବ ତେବେ ତା ଝିଅକୁ ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯୁବକଟି ତାର ଗପକୁ ଶେଷ କଲା। ନମ୍ବର 13 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଡୁ ଫାଇନାଲି? ରାଜା ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ? ଆନ୍ସାର ଫାଇନାଲି ଦି କିଙ୍ଗ ଗେଭ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ହିଜ୍ ଡଟର ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ରାଜା ଶେଷରେ ସେ ଗାଳ୍ପିକ ସହିତ ତା ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ନମ୍ବର 14 ୱାଜ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର କ୍ଲେଭର ଅର୍ ଫଲିସ୍? ଯୁବକ ଗାଳ୍ପିକଟି ଚତୁର ଥିଲା କି ମୂର୍ଖ ଥିଲା? ଆନ୍ସାର ୟେସ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ଲେଭର। ହଁ, ଯୁବକ ଗାଳ୍ପିକ ଜଣକ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା।